सिमरो अंगद दुख निकंदन। गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं, हृदय नित त्याऊं। श्री गुरु रामदास गुण गाऊं। गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक। श्री हर गोबिंद सुमत परकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाऊं बहोरी। गुरु तेग बहादुर परम कृपाला, परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला। तरो तरा पर पुन पुन सीसा, पुन पुन सीसा। मंदो बार बार जगदीसा। एक ओंकार सतगुरु तेहि प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। दोहरा जथा शक्त जो पेट थी, आगे तरी बनाए। पुन बाला बोलत पे हो, बिने बचन में पाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे, गुरु सवारे, सतसंगी जनो, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरों के दीवान सजाते हुए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आपां विचारां सरवण कर रहे सी जिस वेले धन धन श्री गुरु अंगद देव महाराज जी ने एक दिन बैठे बैठे ख्याल किया, फुरना बनाया कि जो मेरे मालक सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी हैं, जिन्होंने मैं पिछले पहरे जाके मिलिया हाँ। 4 उदासियां लग चुकियां सी, करतारपुर वस गया सी, फिर उत्थे जाके मिले सी। उस मेरे मालक सतगुरु गुरु नानक देव जी का बचपन ते जवानी कैसे होणगे, उन्हां दे जन्म तो लैके अज तक दे जो कौतक है, कहानियां, उन्हां दीयां जीवनियां जे किते लिखियां जाण, पर एडा पुराना बंदा किहड़ा हो सकदा है जिहड़ा सानू वो सारा दस सके। ये फुरना सतगुरु अंगद देव जी के ख्यालों में बनिया। और इधर भाई बाला जी अपने नगर राय भोज की तलवंडी ननकाना साहब एक बोहड़ दरख्त आदि के थले, जिन्हों आप सत्थ कह दिंने आ, लगभग कुछ मनुखों के विच बैठे उधर वो गल्लां करते करते कहने यार बाबे नानक ने जी गुरता गद्दी अगे दिती है, वो कौन है भला, वो दर्शन करने चाहिए। तो विचों किसी ने दसदा, कहते दसदे है भी वो लहना लहना है। हुण उन्हां दा नाम गुरु अंगद देव है, खडूर साहब रहिंदे आ। ये गल सुनदियां ही भाई बाला जी ने सलाह बनाई भी मना चल पहला दर्शन ही करके आईए। भाई बाला जी उस वेले चलते हैं तो खडूर साहब पहुँचते हैं और सतगुरां की हजूरी में आके नमस्कार करते हैं, मत्था टेकते हैं, जथा शक्त जो भेटा लैके आए सी वो रखते हैं। सतगुरु अंगद देव जी इशारे नाल उन्होंने बैठण लई बेनती करते हैं। फिर गल्लां बातां चलदियां। आओ इस कथा नूं अगे आरंभ करके सरवण करिए। उस तो पहला अपनियां ते दसदियां गुरु चरणों में लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा जथा शक्त जो पेट थी आगे तरी बनाए। इयों भाई बाला जी ने आ नमस्कार की। मिठ बोलड़े सुभाअ दे सतगुरु श्री गुरु अंगद देव जी कहते आओ सिखा आओ।
बैठो। और भाई बाला जी सामने बैठ गए जी। पुन बाला बोलत पहो बिने बचन में पाए। और सतगुरु अंगद ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਔਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ चौपाई श्री अंगद जी सुनो कृपाला संधु गोत नाम मोहि बाला। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਮੈਂ ਸੰਧੂਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? राय पोए तलवंडी जो वतन जन्म हमारा है सो। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ? ਵਤਨ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕਾ, ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਤਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਵਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਮੇਰਾ ਵਤਨ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਏ ਭੋਏ ਕੀ तलवंडी है। गुर दर्शन की लालस पूरी याते हो चल आए हदूरी। ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅਜਰ ਜਰਨ ਉਰ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਸੁਣੀ ਆਪ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਭਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸਿਫਤ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਅਜਰਨੂ ਜਰਨਾ ਭਾਵ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਣਾ ਖਣਾ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ। ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦੇ, ਝੱਲ ਸਕਦੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਸ ਅਜਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਤੁਮ ਗੁਰ ਕੋ ਕਰੋ ਉਚਾਰਨ ਨਿਜ ਮਤ ਜੋ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਇੱਕ ਮਨਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲਈ ਆ? ਭਾਵ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਤਰ ਬਚਨ ਸ਼ੁਭ ਮ੍ਰਿਤਲ ਸੁਭਾਹੋ ਬਿਸ਼ਿਨ ਬਾਉ ਸਪਰਸ਼ ਨ ਕਾਓ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੋਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਵਿਚਾਰ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸਪਰਸ਼ ਮਾਤਰ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਥ ਬੰਦ ਬੋਲਿਓ ਬਚ ਬਾਲਾ ਸਭ ਰਾਵਰ ਕੋ ਗਿਆਤ ਵਿਸਾਲਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੀ ਭੁੱਲਿਆ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬਾਰੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤਦਪ ਜੋ ਤੁਮ ਪੁੱਛਨ ਅਨਸਾਰੀ ਸੁਨੋ ਆਪ ਮੈਂ ਕਹੋ ਸੁਧਾਰੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀ ਭਾਵ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਭਾਵ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਮ ਗੁਰ ਪੂਰਨਾ ਕਲ ਕਲਮਲ ਰੁਜ ਪਦ ਰਜ ਚੂਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਝ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੁੱਖ, ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ ਤਿੰਨ ਤਾਪ, तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास, ताको बिगड़ न को लागै जाकी प्रभ आगे अरदास। मेरे ओ गुरु हन गुरु नानक देव जी जिहड़े कलयुग दे कलमल पापां नूं ते पापां तो पैदा होने वाले दुखां नूं अपने चरनां दे नाल धूड़ बना देन, खत्म कर देन। जिन्हां दे चरनी लगिया साडे दुखां दा खात्मा हो जावे जी। सब मतंगे को सिर केसर भाव भगत क्रिक जगत सो जल तर। धन धन श्री गुरु अंगद देव महाराज जी नूं बड़े प्यार दे नाल भाई बाला जी कहंदे ओ धन गुरु नानक देव जी जिहड़े पखंड रूपी हाथी नूं शेर दे समान काबू कर लैन, भाव पखंडियां दे जाके भांडे भन्ने पखंडां दे, उन्हां दे पखंडां नूं ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, प्रगट ਕੀਤਾ।
ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹਾਥੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਖੰਡ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਓ, ਤੁਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰਿਓ। ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਥੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਬ ਕੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਮਨ ਮਾਨੀ, ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪਟਾਨੀ। ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਮੈਥੋਂ 3 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਬਾਲਾ ਬੋਲਿਓ ਸੁਨੋ ਦਿਆਲਾ, ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗ ਰਿਓ ਚਿਰਕਾਲਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਤੀਨ ਬਰਕ ਤਨ ਬੈਸ ਵਡੇਰੀ, ਬਾਲ ਤੁਰਨ ਬੈ ਬਿਤੀ ਬਤੇਰੀ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਥੋਂ 3 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਮ ਜਮਾਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਲਗਭਗ। ਦੋਹਰਾ ਦੈ ਦਿਸ਼ ਦਰਸ ਦਿਖਾਇਓ, ਦਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੋ ਦੇਖ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦਸ਼ਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਨਿਕਟ ਰਹਿਤ ਤਿਨ ਚਰਨ ਹਮ, ਤਾਰਿਓ ਜਗਤ ਬਸੇਕ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਦਿਆ ਐਨ ਸੁਨ ਬੈਨ ਏ, ਦੈਨ ਭਗਤ ਨਿਜ ਦਾਸ। ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਠ ਕਰ ਪੁੱਜ ਪਰ ਗੁਰ ਮਿਲੇ, ਗੁਰ ਤਰ ਪਰਮ ਉਲਾਸ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪਲੰਗੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਗਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਖਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਚਲਿਆ ਜਾ ਫਿਰ, ਆਨੰਦ ਮਾਣ। ਤੇ ਇਉਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਨੋ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਪ੍ਰਮੋਏ ਕਬ ਗੱਲ ਲਾਵੋਗੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਚ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਪਰਮ ਹੁਲਾਸ, ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਚੌਪਈ ਬਾਹਰ ਬਿਲੋਚਨ ਮੁਚਾ ਬਿਰਾਗਾ, ਕਰ ਗੁਰ ਚਰਨਨ ਬਰ ਅਨਰਾਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਰਾਗ ਛੁੱਟ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰਾਗ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ।
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਧੀਰ ਨਾ ਧਰੇ ਅਦਕ ਧਰ ਆਸ਼ੂ ਬਰਤ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਭਗਤ ਉਲਾਸੂ। ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੁਲਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਧੜਕਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਸਬਤਾ ਅਸਤ ਨਿਸਾ ਹੋਇਆਈ ਬਾਲਾ ਰਹਿਤ ਪਿਓ ਤੈ ਥਾਈ। ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਖੈਰ ਅਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੂਰਜ ਦਾ ਛਿਪਣਾ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਛਿਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੈ ਮਿਲ ਸਮੁਦਾਇਆ ਤਹਾਂ ਬਸਿਓ ਸਭ ਹਿਨ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ ਮੈਂ ਭਨ ਤਰੇ ਹੋ ਤਿਨ ਸਾਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਸੁੰਦਰ ਗਾਥਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਓ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਗਦ ਬਗਨ ਲਗਿਓ ਮਨ ਧਿਆਨਾ ਆਸਨ ਬੈਸਿਓ ਭਈ ਬਿਹਾਨਾ। ਪਰ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਔਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਸਨ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਹਫ਼ਤਾ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਿਖਾਰੀ ਮੋਖਾ ਪੈੜਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਫ਼ਤਾ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਮੁੜਦੀ ਰਹੀ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਠੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕੀਤਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆਨੰਦ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੁਨ ਪੂਕਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਪਇਓ ਛੁਟੀ ਸਮਾਧ ਇਸ਼ਨਾਨੰ ਕੀਓ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਪੁਨ ਪੂਖਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪਇਓ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੇ ਹਨ ਭਾਵ, ਫਿਰ ਉੱਠੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਰ ਬੁਲਾਇਓ ਬਾਲਾ ਬੰਧਨ ਕਰੀ ਆਨ ਤਤਕਾਲਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕੱਲ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਆਓ ਮਾਰੇ ਉੱਧਰ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਓ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਸ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਹਿਓ ਸਭ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਜਨਮ ਤੇ ਸਕਲ ਕਥਾ ਸਮਝਾਓ। ਉਹ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾਓ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ। ਚੌਪਈ ਬਾਲੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ ਜਨਮ ਕਥਾ ਅਨਜਾਨ ਅਗਾਰੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਥੋਂ ਵੱਡੇ ਆ 3 ਸਾਲ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੂਤ, ਕੀ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕੀ ਡੇਟ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਰਨ ਤੇ ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣੀ ਸੋ ਤੁਮ ਪਾਸ ਬਖਾਨਤ ਗੁਣੀ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਇਉਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਗੁਣੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ। ਊਰਜ ਵਾਸ ਕੀ ਪੂਰਨ ਵਾਸੀ ਬਿਸਤ ਸਪਤ ਨੇ 7684। ਕੱਤੇ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹਦਨੇ, ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸੀ ਔਰ 27 ਨਛੱਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਡੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ, ਕੁਝ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ। 27 ਨਛਰ ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ
ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਸੁਨੀ ਸੋ ਕਰੋ ਉਚਾਰੀ, ਪੱਤਰੀ ਜਨਮ ਲਿਖੀ ਤਿਜ ਸਾਰੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪੱਕੀ ਡੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖੋ। ਕੋਈ ਪੱਤਰੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਾਓ ਭਾਈ। ਇਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖਣੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡੇਟ ਦਿਨ ਆਦਿ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਲੂ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਜਨੀਜੈ, ਧਾਮ ਮਦ ਤੈ ਧਰੀ ਲਖੀਜੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਮ ਵਾਲੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਨਕ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜਨਕ ਦੇ ਜਨਨੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਰੱਖੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਾਪਰ ਲੋਕ ਕਾਲ ਬੋ ਕਾਲੂ, ਜੀਵਤ ਅਨੁਜ ਨਾਮ ਤਹਿ ਲਾਲੂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਲ ਚੰਦ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਬ੍ਰਿਧ ਬੈਸ ਬਪ ਬਲ ਬਿਨਾ, ਬੀਤੇ ਬਰਕ ਵਿਸਾਲ। ਉਹ ਲਾਲੂ ਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਲਵੰਡੀ ਮੈਂ ਸਦਨ ਤਿਸ, ਸੁਨੋ ਸ਼੍ਰੋਨ ਗੁਰ ਦਿਆਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਨ ਔਰ ਬਹੁ ਬਰਖਰ ਕਾ, ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਜੋ ਜਲ ਤਰ ਬਰਖਾ। ਔਰ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਫੇਰ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਤੇ ਨਿਆਈ ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਰਸਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਜਲ। ਬੋਲੇ ਗਿਰਾ ਰਸਾਲ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਕਿਤ ਬਿਦ ਲੀਜੇ ਪੱਤਰੀ ਬਾਲਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਡੇਟ ਆਦਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਲਿਖਿਆ ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਐਸਾ ਕੌਣ ਮੀਤ ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਪੱਤਰੀ ਕੋ ਦਰਸਾਵੈ ਜੋਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਬਾਲਾ ਕਹੇ ਖੋਜ ਜੋ ਕੀਜੈ, ਤੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਪੱਤਰੀ ਕਰ ਲੀਜੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭੀਏ ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਆਲੇ ਮਿਲ ਕਰ ਤਾਸੂ, ਖੁਜਵਾਵੇ ਜਬ ਤਹਿ ਕੇ ਪਾਸੂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਪਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਬਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰ ਆਵੇ ਪਠਵੋ ਕੋਈ, ਹੀਰੋ ਪੂਰ ਮਨੋਰਥ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਲੱਭ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਭਾਖੀ ਗਿਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਮ ਤੇ ਕਾਮ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ।
ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ताहि नगर में रहत हो खुजवावो तह धाम। ਤੂੰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਦਾਸ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਲਭਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਆ। चौबई कै बाला मुख ससे सुदासी श्री अंगद सुनिए सुख राशि। ਸੱਸੇ ਸੁਧਾ ਸੀ, ਸੁਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ, ਸੱਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਠੰਡਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਵਰਗੀ ਠੰਡਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, एक सिख दीजे मुझ साथु जावे जसपद दीना नाथु। हे ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਭੇਜੋ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ। ਜਾਵੇਂ ਜਸਪਦ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੀਨਾ ਨਾਥੂ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ। लालू आने ले टोलाई आने गया जीत पाई। ਟੋਲਾਈ ਭਾਵ ਟੋਲਣਾ, ਭਾਵ ਲੱਭਣਾ, ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਆ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਦੇ ਘਰ, ਔਰ ਟੋਲਾਈ ਲਭਾਵਾਂਗੇ, ਲੱਭਾਂਗੇ ਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਜੇ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ। गुर पर सीधे बाले पर तब चित कर तारना बिसरे उर कब। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਧਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਆ। ਤੋ ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾ ਪਈ ਵਾਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਤਾਰ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ, ਮਰ ਜਾਉ ਤੇ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ। ਲਾਲਾ ਪੁੰਨੋ ਸਿੱਖ ਸਦਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤੇਵ ਆਬਾਕ ਅਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਨੂ ਰਾਮ ਦਾ ਲਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਭਾਵ ਸੇਠ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਵਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਉਸਨੇ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ, ਪੰਨੂ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਲਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਈ ਜਿਵ ਸਾਵਨ ਸਰਤਾ ਬਹੁਤਾਈ। ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਦੋਹਰਾ ਬਾਲੇ ਸੰਗ ਜਈਏ ਤਹਾ ਜੈ ਜਨਮਿਓ ਮਮਨਾਥ। ਤੂੰ ਐ ਕਰ ਲਾਲਾ ਪੰਨੋ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ। ਭਵ ਪਤਰੀ ਕੋ ਆਨ ਕੈ ਕੀਜੇ ਜਨਮ ਸਕਾਤ। ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਆਦਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਲਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪੱਤਰੀ 'ਚੋਂ। ਜਾਂ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ। ਚੌਪਈ ਸੁਨ ਛਤਰ ਬਚਨ ਸਮਾਤਨ ਅੰਗਾ ਪਿਓ ਤਿਆਰ ਚਲਣ ਕੋ ਸੰਗਾ। ਸੁਨ ਸ਼ਰੁੱਤ, ਸ਼ਰੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਜਾ ਬਈ ਤੂੰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਸੱਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਸੋਢੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਮਹਾਰਾਜ,
ਹੁਣੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਧਨ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕਰ ਜਾਣੇ, ਪਤਰੀ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਨੇ। ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਆਦਿ ਲਿਖੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨਾਲ। ਬੰਧਨ ਕਰ ਸੁਨ ਸਤ ਕਰਤਾਰ, ਚਲਤ ਪਈ ਨਾਨਕ ਉਰਤਾਰ। ਔਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲਾਲਾ ਪੰਨੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਮੰਗ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾ ਅਮੀ ਪਟੰਦਰ, ਕਹਿਤ ਸੁਣਤ ਜੁਗ ਚਲਤ ਨਿਰੰਤਰ। ਪਟੰਤਰ ਪਟ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਟ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਆ। ਅੰਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜੋ ਲਾਲੇ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਿਲੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਣਤ ਜੁਗ ਚਲਤ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪਹੁੰਚੀ ਜਬ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਏ, ਲਾਡੂ ਆਲੇ ਮਿਲਿਏ ਆਏ। ਔਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਕੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਭਤੀਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਚੱਕਿਆ, ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਗਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਚਪਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਖੜ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਬੰਦਾ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਗੜਵੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਛਟੀ ਚੱਕ ਲਈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਰੋਣ ਲੱਗੇ। ਉੱਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਏ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ, ਐਨੇ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਆ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੀਏ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੜਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਐ ਤੂੰ? ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਗੜਵੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗੋਦੀ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਰੇ ਸਿੱਟਤੀ ਛਟੀ, ਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬੇਬੇ ਗੇਰਨ ਲੱਗੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ। ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਥੱਲੇ ਤਾਰਤਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਓਹੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਮੇਰਾ ਲਾਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਭਲਾ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੌਣ ਸਤਨਾਮ। ਇੰਨਾ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਚੇ ਲਾਲੂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਪੁਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ, ਸੁਨ ਲਾਲੂ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰਾ। ਔਰ ਜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਸੰਧੂਆਂ ਦਾ ਲੜਕਾ। ਆਓ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਜੇ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਸੋਤਿਓ ਹਮ ਜੋ ਗੁਰ ਪਿਓ, ਅੰਗਦ ਪਰਮ ਨਿਦਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਧਿਓ ਭਾਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁਨ ਤਿਨ ਬਿਖੈ, ਭੇਦ ਨ ਕੋ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਸੋਧਿਓ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ। ਚੌਪਈ ਦੀਨੀ ਅੰਗਦ ਕੋ ਗੁਰਿਆਈ, ਤਿਨ ਪੱਤਰੀ ਤੁਮ ਸੋ ਮਗਵਾਈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ।
ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ। ਨਾਨਸ ਹਿਰਣ ਤਾਸ ਵਿਸਾਲਾ ਸੁਨ ਕਰ ਸਿੱਖ ਪਠਿਓ ਤਤਕਾਲਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਭਾਵ ਇੱਛਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਐ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਨਾਨੂ ਕਹੇ ਨਾ ਮੁਝ ਸੁਧ ਕੋ ਪਵ ਪਤਰੀ ਤੁਮ ਜਾਚਤ ਜੋ। ਹੁਣ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਵਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ। ਨਾਨਕ ਕੇ ਤੁਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹਮ ਸੋ ਕੋ ਸਭ ਭੇਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਖੋਲ ਕੇ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਹੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਮੰਜੀ ਕੈ ਡਿਗ ਆਨੰਦ ਕੰਦ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? ਸੁਤ ਨੇ ਲਈ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪਾਈ ਤਖਤ ਬੈਸ ਕਿਸ ਗੁਰਤਾ ਆਈ। ਹਾਂ, ਤਖਤੈ ਰਾਜਾ ਸੋ ਵਹਿ ਜੋ ਤਖਤੈ ਲੈਕ ਹੋਈ। ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ, ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਅਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਛ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਖਤ ਤੇ ਲਾਇਕ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਇਹ ਤਖਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਦੋਹਰਾ ਕੈ ਬਾਲਾ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਆਪ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ, ਲਾਲੂ ਜੀ, ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਪੰਜ ਨਨੇਰ ਤਰ ਸਿਰ ਨਿਵਾਏ ਤੇ ਥਾਪ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਚੌਪਈ ਤਿਨ ਕੀ ਸਬਤਾ ਹੋਵੇ ਕੈਸੇ ਥਾਪਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਬ ਐਸੇ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਥਾਪਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ? ਓ ਜਲਿਓ ਹਮ ਗੁਰਮਤਿ ਤੀਰਾ ਜੋ ਖਨਵਾਰੀ ਪਾਵੇ ਹੀਰਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਧੀਰ ਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਧੀਰ ਜਵਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਖਨਵਾਰੀ ਖਾਣ ਪੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਪੜਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰਾ ਲੱਭ ਲਵੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਲੱਭਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰ ਸੰਤਤ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਮਾਨਵ ਮਨ ਅਨਮਾਨੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਕਰੂਗਾ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ। ਪਰ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਕੋ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਕੀਦੋ ਦੁਤੀਏ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੀ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਮਾਨੋ ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗਮਨ ਪਰਵਰਿਓ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਜੁਗਤ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਰ ਲਾਲੋ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ ਖੋਜੋ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਹੋਏ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੀਆਂ, ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੀਆਂ, ਲੱਭ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਜੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਕਾਕਰ ਲੇਖੇ ਕੇ ਕਥਾਈ ਬਹੁ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਜਾਈ। ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦੇ ਭਾਵ ਪਟਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭ ਲਾ
ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜੇ ਤਾਂ दोहरा कह बाला लालू सुनो तू कालू को भ्रात ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਲਾਲੋ ਤੂੰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ। जनन जनक नानक नहना तुम ते अबे अगात ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਿਓ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਈ ਆ। चौबई तुम बिन कौन करे हम कामा पव पत्री उठ खोजो तामा ਉੱਠ ਉੱਠ ਚਾਚਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟਵਾਰ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਸਾਨੂੰ। बाले की सुन गिरार सालू काकर ग्रह खोजत पै लालू ਚਲੋ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਮੰਜੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। खोजत खोजत पत्री जब ही दिवस पंजवें पाई तभी ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਪਟਵਾਰ ਦੀਆਂ, 5 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਲੱਭਣ ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਿਆ। दीदी लालू ने कर बाला ताहे दी कर पुन्नू लाला ਉਹ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਅਕਸਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਪੱਤਰੀ ਆ ਬਾਲੇ, ਆਹ ਪੱਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਡੇਟ ਆ ਲਿਖੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਖਾਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਾਗਜ਼ ਖੋਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 5 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਹੜਾ ਥੋੜੀਆਂ ਸੀ, ਪਟਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਹੱਥ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਆਏ। ਬਾਲੇ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਜੋ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਆਹੀ ਆ। चौबई ले पुन्नू पुन बचन उचारे बाले चलिए संग हमारे ਪੰਨੂ ਲਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਆ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਸਾਰੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਲੈ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰੀ ਉਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। तेरे गुरु और हर के पारा परम प्रसिद्ध है परोपकारा ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੂਗੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਭ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਪੰਨੂ ਚੱਲੀਏ, ਆਹੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਭਣਾ। सुन श्रोनन मन में अनुमानी बानी भनत सुखन मंपसानी ਇਉਂ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। गबने जुगल संग मंग माही बाला पुन पुन्नो दिसताही ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੋਹਰਾ लालू चलत्यो मिलत बै पैसे पंजन लेर ਖੜ ਜਾ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਲੈ ਜਾ। ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੇਟਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਚੱਲ ਪਏ, ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਤੁਰ ਪਈ, ਨਾਲ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥਕ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਖਿੱਚਿਆ, ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਗਰ ਆ ਗਏ, ਚਲੋ ਪੁੱਠੇ ਮੁੜੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਕੁਝ ਮੁੜ ਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪਾਤਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੋਰ 10 15 20 ਕਦਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਡੰਡਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਸੀ ਮੁੜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਫੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਡਬਲ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾਤਾ। ਕਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਏ, ਅੱਧੇ ਫੇਰ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
थोड़ी दूर फिर गए, फिर डंडा खिंचिया। साधुओं का सुभाव ऐसा होंदा कि वे डराउण वास्ते जान के इदां करदे आ, परखदे आ। कहते जाओ तुसी, नहीं जी असी तो जावां जी, तांबा चंगा लग्या लै गए। कहते वो तुसी चांदी लै जाओ, तांबा तो छोटा होंदा, चांदी लै जाओ, रुपये बनाते चांदी दे। कहते यार तो वधिया हो गए यार, चांदी दियां पंडां बन के मुड़े। कई फेर नाल आ उन्होंने सोने दियां मोहरां दे के मोड़ता, तो बाकी रह गए लहणा जी, बाबा बुढ़ा जी ते एक सिख है भगीरथ। ये 3 जने रह गए गुरु प्यारे। जंगल च पहुँच गए, उत्थे जाके गुरु नानक पातशाह ने फिर इन्हां तिन्नां नूं कहा, ओए तुसीं नहीं मुड़े, जाओ मुड़ जो पिछे चलो, मेरा की पता मैं कित्थे जावां। कहंदे इस तां नाल जावांगे, पक्की गल है जाओगे नाल? हाँ जी। उत्थे पातशाह ने कौतक किया, एक लाश बनाती, चिट्टे कपड़े नाल ढकी पई आ। कोई सतनाम। कहंदे जी मेरे नाल जाना है तो लाश नूं खाओ। हुण बाबा बुढ़ा ते दूसरा सिख जिहड़ा नाल सी, वो दोने पिछे हटे। कहंदे चल बंदे नूं बंदा किवें खावे हुण। कोई सतनाम। ये तो काम टेढ़ा हो गया, आ तां परीक्षा वड्डी पाती। हुण माया दीयां वट्टां तां टप्पे आए सीगे, हुण बंदे नूं बंदा किवें खावे। कहंदे जे मेरे नाल जाना तो इहनूं खाना पऊगा। अध्यात्मक अर्थ है अपने आपे नूं खाना। खैर चलो, उत्थे लाश बनाती। बाबा बुढ़ा जी तो सिख जिहड़ा सी दोने पिछे हट के खड़ गए। उत्थे फिर नेड़े रह गया कल्ला लहणा। कहने चल भी लहणा तू भी जा। कहना जी मैं तो नहीं जाता, नहीं जाता, खा इनू। हुण सोचां च पै गए भी की करा, खावां कि ना खावां। पर जवाब नहीं दिता गा। वो लाश के दुआले परिक्रमा कर लग पे, घूमन लग पे। जो 3-4 गेड़े कढ़े नाले सोची गए भी की जवाब देवां, खावां कि ना खावां। सोची गए। बाबा जी कहते वो खावेगा कि गेड़ी कढ़ी जाएगा। कहते जी किधरों लगा? कहते पैरों कन्नियों लग जा। जो पैरों के पासे चादर चक्की तो थले फुलों का ढेर बनया पिया। को बंदे की शेप च जो चादर चक्की ना, थले फुलों ढेर बनया पिया। बाद फुल ही बचते हैं संस्कार तो मगरों। तो उत्थे गुलाब के फुल आदि इन्होंने फुलों का ढेर बंदे की शेप च पिया। चादर चक के कहना जी इत्थे तो बंदा तो है ही नहीं, फुल पे आ। अच्छा फुल पे आ, चंगा झोली कर। इन्हों ने झोली की। लहणा जी ने इदा 7 बचन अधिकारी सी, उन्होंने भर के फुलों का ढेर इन्होंने झोली च पाता। ये आए सामने रह गए तो बाबे नानक ने पैरों ते मत्था टेकता। को सतनाम। ये गवाह बाबा बुढ़ा जी तो दूसरा सिख है। को सतनाम। उत्थे अपनी जोत कन्वर्ट करती इन्हों ने। उस बाद फिर करतारपुर आ गए। फिर जिदे शरीर त्यागना सी उस तो कई दिन पहला जोत उन्होंने रख के उन्होंने गुरु बना के खडूर भेज दिता। खैर ये पत्री लैके जदों तुरदे हैं तो चाचा लालू इन्हों 5 पैसे ते नारियल दे के मत्था टेक के कहते चंगा जाओ जी, पर मेरे वालों ये बेनती करियो। की बेनती करते आप कल नूं सरवण करांगे। हुण विचारा इत्थे रोकदे आ। बोलदे ने का अखर बाद घाट हो जाते। सिख संगतां दे सतगुरु बख्शण योग है, बख्श लेना जी। समाप्ति करिए। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्व मैं गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टीक, हे गोबिंद हे गुण निदान, जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे, हो बनहार, हे संत है कै सदा संग, आधार, हे ठाकुर हों दास रो, निर्गुण गुण नहीं कोई, नानक दीजै नाम दान, राखो ये बरोए, आए प्रभ शरणागति, कृपा नित दयाल, एक अखर हर मन बसत, नानक होत निहाल, एक ओंकार सतगुरु, प्रसाद सच होए, वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न है। विनाशन सोए, वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न है। विनाशन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।